मनेंद्रगढ़ के लेदरी गेस्ट हाउस में इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के समक्ष भूपेश बघेल और चरणदास महंत ने पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने इंदिरा गांधी को आयरन लेडी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष बताया तथा आजादी की लड़ाई में इनके योगदान की चर्चा की। जनकपुर से रजनीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिसे हम सब लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। इंदिरा जी को आयरन लेडी के रूप में जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी नेता के रूप में वो सामने आते हैं। इंदिरा जी चूंकि वो छोटी थी तो उन्होंने बानर सेना बना के वो लड़ाई लड़े। जब देश आज़ाद हुआ तो सारी रियासतों को मिलाने का काम किसी ने किया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और राजा महाराजाओं के प्रिय पर्स खत्म करने का काम इंदिरा जी ने किया। सहकारिता के क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। तो हरित क्रांति करने का काम इंदिरा जी ने किया सर। और इंदिरा जी वो शख्सियत है जिसके नेतृत्व में पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी गई और पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। बांग्लादेश एक नया देश का उदय हुआ, वो इंदिरा जी के कारण से। इंदिरा जी ने जहाँ एक तरफ पीपर्स खत्म किया, सहकारिता हरित क्रांति का नारा दिया, आत्मनिर्भर, आज जो अनाज हम देखते हैं ना सरप्लस, वो इंदिरा जी के चलाए आंदोलन के कारण से है। और एक ने देश को एक किया और दूसरे ने एक देश के एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे महान विभूतियों का एक का जन्म दिवस है और एक की पुण्यतिथि है। हम दोनों महान आत्माओं को, जिन्होंने इस देश के लिए जिया और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ऐसे महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित। अम्बाह विधानसभा के उपचुनाव के लिए रविवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फिल्म अभिनेता राजपाल यादव और भाजपा प्रत्याशी कमलेश जाटव के साथ दिग्गज भाजपा नेताओं ने नगर के प्रमुख मार्गों पर रोड शो करके अपनी एकजुटता दिखाई। 3 नवंबर को विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा और इस बार उपचुनाव के नतीजे सियासत में बड़ा बदलाव लाने वाले हो सकते हैं। इसको ध्यान में रखकर भाजपा पूरा जोर लगाए हुए है। नेताओं ने जनता से भाजपा के पक्ष में ही मतदान करने की अपील की है। देश व प्रदेश में लगातार सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार समय समय पर यातायात जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है। नवंबर माह को विशेष रूप से जागरूकता माह के रूप में जाना जाता है। इसी कड़ी में जनपद हापुड़ के मेरठ रोड स्थित एक इंटर कॉलेज में यातायात माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित पुलिस अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों के साथ साथ रोडवेज डिपो के अधिकारी एवं विभिन्न स्कूलों के आए छात्र छात्राओं ने यातायात नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करने की शपथ ली। हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, इसमें हर वर्ष 1 महीने नवंबर माह का यातायात माह रहता है। इसमें मुख्य फोकस यातायात जागरूकता पे होती है और इन्फोर्समेंट तो पूरे साल चलता है। इसमें थोड़ी और गति से उस इन्फोर्समेंट को भी हम लोग इंश्योर करते हैं। उद्देश्य यही है कि पूरे प्रदेश में यातायात में व्यवस्थाओं में सुधार हो, यहाँ पे एक्सीडेंट्स के दर घटाए जाए, एक्सीडेंट्स घटाए जाए, जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जहाँ पे, जिसे हम दुर्घटना प्रोन क्षेत्र कहते हैं, उन सब क्षेत्रों में कमी लाएं। हम वहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है वो दुरुस्त करें। इसमें सभी विभागों से भी हमारा कोऑर्डिनेशन रहता है। जहाँ पे सड़कों में कुछ इंजीनियरिंग फ्लॉज हैं, उन सब चीज़ों को भी दूर करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। और इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट है, प्रवर्तन का कार्य है, वो तो चलता ही रहता है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चालान और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक नियमों को इंश्योर करने के लिए हम विधिक कार्रवाइयाँ करते हैं। इसमें मैं आपके माध्यम से पूरी जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि यातायात सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी के जीवन का। इसको अपने आप को सुरक्षित रखें, हेलमेट का प्रयोग करें, जितने भी नियम हैं उन सब का हम पालन करें सड़कों पे, तो भारतीय सड़कें ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी और इससे हम अपने देश में जो जिस तरह की व्यवस्था लाना चाहते हैं उसको और हम सुदृढ़ कर पाएंगे। धन्यवाद।
भाजपा प्रत्याशी कमलेश जाटव के समर्थन में पोरसा शहर में हो रहे रोड शो में शिरकत करने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कॉमेडियन राजपाल यादव पहुंचे। उसी दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभिनव छारी के क्षत्रिय समाज धर्मशाला स्थित कार्यालय पर हमला बोल दिया, जिसमें कार्यालय में तोड़फोड़ के साथ साथ वहां पर मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की गई। जब इस बात की सूचना निर्दलीय प्रत्याशी अभिनव छारी को लगी तो उन्होंने अपने समर्थकों के साथ थाने में पहुंचकर भाजपाइयों के खिलाफ आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। आज जब मैं करीबन 1:30 बजे चुनाव प्रचार में रतन वसई की तरफ था तो मेरे कार्यालय से मेरे एक साथी कार्यकर्ता बलबीर सिंह तोमर जौटई ने मुझे फ़ोन करके बताया कि कुछ भाजपा के उपद्रवी कार्यकर्ताओं ने, जो कि रैली में से निकलकर हमारे क्षत्रिय धर्मशाला जिसमें मेरा कार्यालय है उसमें घुसे, क्षत्रिय धर्मशाला में लोगों के साथ अभद्रता की, मेरे कार्यालय में घुस के तोड़फोड़ करने का प्रयास किया एवं ताला तोड़ने की बड़ी कोशिश करी और दरवाजों में लाते मारी। मेरे जो कार्यकर्ता हैं बलबीर सिंह, उनको धमकाया और बोला कि अगर तुम भाजपा को वोट नहीं करोगे और इसका साथ नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, जिसकी शिकायत हमने आज थाने में आवेदन देकर की है। तो एफआईआर वगैरह कोई थाने में हुई है आपकी कि नहीं? अभी हमें प्राथमिक दृष्टि में हमने वहाँ एक आवेदन दिया है जिसमें पुलिस जांच करेगी और अगर वो देरी करती है एफआईआर में तो हम दबाव बनाकर एफआईआर करवाएंगे। कांग्रेस भवन गांधी मैदान में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनकी फोटो पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश दुबे और ग्रामीण अध्यक्ष उधोराम वर्मा सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र के खेड़ा बलरामपुर के वीर बहादुर जाबाज धीरज सिंह सन 1996 में जम्मू के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनके इस बलिदान को भूला नहीं जा सकता और इसलिए खेड़ा बलरामपुर में उनकी मूर्ति की स्थापना की गई और पूजा अर्चना करके माल्यार्पण किया गया। मेरठ से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। हमारे नायक धीरज सिंह जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मिलिटेंटों के साथ मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए थे, जो एक बहुत कर्मठ, निष्ठावान और बहुत साहसी सैनिक थे। 2 राजपूत काली जिंदी परिवार के अंदर इन्होंने अतुल्य और साहसिक कार्य करके इन्होंने देश की गरिमा और यूनिट की गरिमा को बहुत उच्च स्तर तक पहुंचाया है। अच्छा, इसमें इनके साथ साथ और जो जवान थे, क्या मिशन था उनका उस दिन, जिस प्रकार से उनसे लोहा लेते हुए जो शहीद हुए हैं, तो क्या मिशन था उस टाइम पे? ये कुछ घुसपैठ हुई थी दुश्मन देश से, उनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधि के दौरान इन्होंने, जो आतंकवादी थे उन्होंने उनके छक्के छुड़ा दिए। ऑपरेशन के दौरान उन्होंने आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए और देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। आज ये समारोह हुआ है तो उसके बारे में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? ये बहुत हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर इतने सारे सर्विंग साहब लोग, रिटायर्ड साहब लोग और वरिष्ठ अधिकारी, हमारे सभी साथी, गांव के बुजुर्ग और सम्मानीय लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर के बहुत ही एक साहसिक और लोगों के मोटिवेशन के लिए एक संदेश है कि जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है उनको आज भी हम नहीं भूले हैं और इनको याद कर रहे हैं। आज खेड़ा बलरामपुर गांव में हमारे बीच के शहीद धीरज सिंह जी, जो देश की खातिर और हम लोग सुरक्षित रहें इसके लिए अब उन्होंने शहादत प्राप्त की। और मैं कह सकता हूं कि ऐसे शहीदों की वजह से ही ये देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोग चाहे कोई भी आयोजन हो, धार्मिक आयोजन हो, चाहे सांस्कृतिक आयोजन हो, वो आयोजन इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा हमारे ये जवान कर रहे हैं। मैं उनको अपने हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं गांव के सभी सम्मानित अपने नागरिकों भी इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि हमें हमेशा शहीदों की शहादत को याद रखना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे बच्चे हैं, उनको भी ये पता हो कि हमारे शहीद धीरज जी जैसे शहीद जो देश की इस मातृभूमि की रक्षा के लिए शहादत प्राप्त करते हैं, वो हमेशा उनकी स्मृतियों में रहें। मैं गांव के सभी सम्मानित नागरिकों का इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि एक मूर्ति के माध्यम से आज उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। एक पवित्र काम सभी गांव के सम्मानित नागरिकों द्वारा किया गया है।
मैं उसके लिए भी उनके हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। शहर में लगातार चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आगरा पुलिस द्वारा सभी चौराहे पर मोहल्लों में सघन चेकिंग की जा रही है। थाना कमला नगर पुलिस को सूचना मिली कि मुगल रोड KTL के पास कुछ अपराधी किस्म के लोग खड़े हुए हैं। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ कर उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 700 ग्राम नशीला पाउडर और कुछ सोने चांदी के कीमती आभूषण बरामद हुए। आगरा से रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। शहर के विभिन्न कॉलोनियों में ताला ठीक करने के नाम पर घरों की रेकी कर चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों की आज हमारी हरिपर्वत सर्किल ने गिरफ्तारी की है। इन अभियुक्तों के पास से चोरी किए गए मालों की बरामदगी भी हुई है। थाना न्यू आगरा, कमला नगर और हरिपर्वत के मुकदमों अभियोग जो घटना इन्होंने कारित की है, उन घटना से संबंधित मालों को भी बरामद किया गया है। ये चारों अभियुक्त मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जो वहाँ से आकर होटल या गेस्ट हाउस में रुकते हैं तथा विभिन्न कॉलोनियों में घूमकर ताला ठीक करने के नाम पर घरों की रेकी करते हैं और उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। इन सभी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु निर्देशित कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय संपला की तरफ से मौजूदा अहम मुद्दों पर प्रेस वार्ता की गई। वहीं उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बात कही। उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम एवं सरकार से भी मांग की है। इन मुद्दों को गंभीरता के साथ लेकर हाई कोर्ट के जज से व CBI से जांच कराया जाए। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜੋ ਪੀੜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅਪਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਣਾ, ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਟਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 295A ਔਰ SC ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਾਕੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ
ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਕਰਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਵੀ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਅਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ 2014 'ਚ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਅੰਦਰ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਕੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ 60% ਦੇਣਗੇ, 40% ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਣਾਣੇ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ VP ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ BJP ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ VP ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਲਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾੜੋ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਆਪੇ ਹੀ, ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਚ ਰੱਖੀ, ਆਪ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ CBI ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। CBI ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, CBI ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ 3 ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਭਾਵ ਮਨ 'ਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਖੋਟ ਹੈ। ਸੋ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਏਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆਣ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਖੁੱਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਿਖਾਲਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਸਕੀਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਦਿੱਤੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੀਮ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਣਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ? ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਾਏਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2017 ਸੀ 788 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 600 ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 800 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ 600 ਕਰੋੜ ਰੱਖਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ 600 ਕਰੋੜ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਆਪ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ 40% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 60% ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਔਰ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵ 21-22 ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ 22-23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਔਰ 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜਿੱਠੇਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਇਓ ਫੰਡ ਹੱਲੇ
350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਵਿਆਜ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਫੰਡ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 80 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈ ਸਕਣ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ 2-4 ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਗਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ, ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਨਦੇ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ 2-4 ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਬੋਗਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਪੋਰਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਸੀ ਕਿ DBT ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ DBT ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਹਲੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਰਟਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੀ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ RTGS ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੈੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਲਵਾ ਮੰਡਾ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੋਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਦਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ 295 A ਦਾ ਪਰਚਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆ SC ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਐਸਸੀਆਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਜਾਂ CBI ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ MLA ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।